مولانا اجازت ہے صاحب جی چاہے سر کہ چاہے ساری عمر لگا دو کیا بات ہے ماں کی خدمت میں لوگو ہائے 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 تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے ہائے ہائے کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے واہ مگر جب ماں تڑپتی ہے تو تو پھر زمزم نکلتا ہے واہ بابا زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا کیا بات کہ ہے پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا کیا ہوگا واہ 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 بہت اچھے بھائی حمزہ زندہ باد کہ چاہے ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو چاہے ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو ماں کے دودھ کا قرض چکانا مشکل کیا ممکن ہے ماں کے دودھ کا قرض چکا گزشتہ 26 فروری کو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے والد صاحب کے حوالے سے 4 میں سے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں جی جی ہاں پڑھو بیٹا پڑھو کہ الہی فضل کر جنت میں بس جائیں میرے والد آمین آمین ایک بار پورا مجمع کہہ دیں آمین بہت اچھے الہی مصطفیٰ کی روز و شب پائیں میرے والد زیارت مصطفیٰ کی روز و شب پائیں میرے والد منور ان کی تربت مصطفیٰ کے صدقے میں فرما منور ان کی تربت مصطفیٰ کے صدقے میں فرما اندھیری قبر روشن ہونا گھبرائیں میرے والد آمین 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 قبر اللہ روشن مغفرت فرمائے السلام علیکم بہت اچھے معزز سامعین یہ حمزہ ایاز بجنوری جنہیں آپ نے سماعت کیا بہت اچھا گھرانہ دینی گھرانہ ان کے والد گرامی جناب حضرت مولانا ایاز صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ ان کی تربت کو نور سے بھر دے اور ان کی بال بال مغفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے بڑے اچھے میرے دوست تھے جب بھی جانا ہوتا تھا بجنور آج مجھے یہ شعر 4 مصرے سنا کر بہت جذباتی کر دیا اس بچے نے اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازے حضرت قاری احسان محسن صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے لیکن 2-3 منٹ کا وقت میں لے سکتا ہوں 4 منٹ کا آپ گھبرائیے مت تھوڑا سا ماحول بنا لیں آپ تھوڑا سا ایک گھڑی کے لیے جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہے ان کے حوالے میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں احساسات کو آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں شعر دیکھیں میرے دوستوں اور استاد محترم استاد شعراء حضرت قاری احسان محسن صاحب کی توجہ چاہتا ہوں کہ آسمانوں کی ہنسی رنگت سے جا کر مل گئی آسمانوں کی ہنسی رنگت سے جا کر مل گئی گھر کی زینت خلد کی زینت سے جا کر مل گئی بولے پورا مجمع بولے جن کو اپنی ماں سے محبت ہے مجھے بتائیں آپ 4تھا مصرع دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بھائی صاحب جب ماں کا نام آیا
माशाल्लाह जज्बाती हो गए। यकीनन माँ का लाडला प्यारा बेटा है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए। शेर देखिए, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। अरे माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया, माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा किसी ने अनाउंसर को लाके दिया। अब समझ में आया कि अनाउंसर को भी देना जायज ही है शायद। अब आइए मेरे दोस्तों, वक्त थोड़ा है। माशाअल्लाह पूरा मजमा, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस मौलाना एजाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मैं ढेर सारी मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। हजरत, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये महफिल रसूल का काम अल्लाह सबसे नहीं लेता। अल्लाह जिसे चाहता है तौफीक देता है, उसी से लेता है। बड़ी उंगलियां उठती हैं मेरे दोस्तों इस पे भी। कुछ जाहिदाने खुश्क भी बड़ी कोशिश करते हैं, तरह तरह के मेरे पास मैसेज आते हैं, मुजाहिद हसनैन हबीबी पूरे तेलंगाना में नहीं आने दूंगा, कहीं नहीं। लेकिन ये मेरे दोस्तों नाते रसूल का सदका है, दुनिया किसी को ही नहीं कर सकती। मौलाना एजाज साहब के हवाले, उनके कमेटी के हवाले, जिस नौजवान ने कुर्बानियां पेश की है, उनके हवाले ये मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ हौसला अफजाई के लिए कि वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। शेर देखिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। अरे मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। बोले बोले, देखे, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। उस्ताद मोहतरम तशरीफ रखते हैं। हाँ? अब वक्त कम है, हजरत से ज्यादा मैं सुन लेता हूं। अब आइए 4 मिसरे हजरत के हवाले पढ़ता हूं, हजरत को आपके हवाले करना चाहता हूं, आप सबको अल्लाह के हवाले करना चाहता हूं। कल इंशाअल्लाह वरंगल की सरजमी पे फिर एक मुशायरा, उसके बाद आपकी दुआएं। तमाम लोगों का शुक्रिया। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। हजरत की महफिल में बैठने से पहले हम अपने दिलो दिमाग को पाक कर ले, ख्यालात को पाक कर ले और ये सोच कर बैठे कि हम ज़िक्रुल्लाह की महफिल में बैठे हैं, अल्लाह के बहुत करीब है। और इंशाअल्लाह आपको ऐसा लगेगा जब हजरत नात पढ़ेंगे, जिक्र करवाएंगे, तो मेरे दोस्तों अपनी गुनाहों पे आप नादिम होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ। 4 मिसरे देख लीजिए, ताज़ा तरीन। मैं चाहता हूँ अशफाक साहब, कारी अब्दुल बातिन साहब, खुलूसो प्यार का रोशन खजीना देख लेते हैं। हजरत देखेंगे, खुलूसो प्यार का रोशन खजीना देख लेते हैं, नबूवत की अंगूठी में नगीना देख लेते हैं। खुलूसो प्यार का रोशन खजीना देख लेते हैं, नबूवत की अंगूठी में नगीना देख लेते हैं। ये है दीवाने मोहम्मद के, इन्हें आंखों से क्या लेना, ये नाबीना तसव्वुर में मदीना देख लेते हैं। ये नाबीना